Praise the Lord. हालेलुया. Jesus has been put on the cross येशूला वधस्तंभावर टाकण्यात आलं. and they are criticizing, they are mocking Jesus. त्याला त्याचे दोष काढत होते, थट्टा करत होते. The Roman soldiers were saying, if you are really the savior, if you are going to save the world, then save yourself and show us. आणि मग रोमी सैनिक म्हणत होते, तू खरंच जर जगाला तारायला आलाय, जगाला वाचवायला आलायस, तर स्वतः पहिल्या तुला वाचव. If you can really save yourself. जर स्वतःला तू वाचवू शकतोस का? You know, this is what even many of the people even think, that if Jesus could not save himself, how can he save us? मग काही लोक असंच विचार करतात, जर येशू स्वतःला वाचवू शकला नाही तर अख्ख्या जगाला काय वाचवणार? And at that time Jesus suddenly speaks these words. He says, Father, forgive them, for these people do not know what they are doing. आणि मग त्याच वेळी येशू म्हणतो, हे पिता त्यांना क्षमा कर, कारण त्यांना कळत नाहीये हे ते काय करत आहेत. Now this was one of the most shocking statement that Jesus made from the cross. आणि वधस्तंभावरून हे विधान जे होतं धक्कादायक वाटलं लोकांना. People had never heard such a thing before. आणि लोकांनी ह्या आधी असं कधी ऐकलं नव्हतं. कितने लोग सुन रहे हैं? किती लोक ऐकत आहेत? Nobody had ever heard somebody who is being accused without any cause, and they have been beating him and they are spitting on him, and that person, instead of asking for vengeance, he is saying forgive them because they don't know what they are doing. आणि आता वधस्तंभावरची परिस्थिती बघा, येशू प्रभूंनी काही चूक केली नव्हती, काही पाप केलं नव्हतं, आणि तरी त्यांना दोष लावण्यात आला, काट्यांचा मुकुट घालण्यात आला. मग त्या परिस्थितीमध्ये येशू प्रभूंनी सूड घेण्याचं बोललं पाहिजे होतं, तर प्रभू येशू म्हणाले, हे स्वर्गीय पिता यांना क्षमा कर. Nobody had made such a statement before. कुणीही असं विधान केलं नव्हतं. It was the first person that whoever said that, it was Jesus. आणि जगाच्या इतिहासामध्ये पहिला म्हटलेला व्यक्ती तो म्हणजे येशू आहे. Everyone always said, if somebody did evil, they said, Lord, judge that person. आणि मग एखाद्यावर कुणी जर एखाद्याचा कुणी वाईट केलं तर ते म्हणतात त्याचा न्याय कर प्रभू. Some of the people pray, Lord, let your hand come upon them. आणि मग काही लोक अशी प्रार्थना करतात, प्रभू मला त्रास दिलाय ना, तुझा हात त्यांच्यावर येऊ Let दे, your judgment come upon them. तुझा न्याय त्यांच्यावर येऊ दे, Lord, let your fatka come upon them. तुझा राग तुझा क्रोध त्यांच्यावर येऊ दे. You know, many times I've seen people, when somebody does evil to them, they will pray and they will wish that some evil happens to them. आणि मग कुणी जरी तुम्हाला एखाद्याला त्रास दिला तर ते अशी प्रार्थना करतात, प्रभू याच्यासोबत काहीतरी वाईट होऊ दे. And Jesus from the cross said, आणि येशूंनी वधस्तंभावरून म्हटलं, Father, पिता forgive them, त्यांना माफ कर, for they do not know what they are doing. कारण त्यांना माहित नाहीये ते काय करत आहेत. I can imagine what must have played in the minds of the people that were around there. आणि मग मी कल्पना करू शकलो की त्या लोकांच्या मनात काय चाललं असेल. They would have looked at each other and said, how can this man forgive these people who are whipping him, they are spitting on him, they are mocking him, they are criticizing him, they tore off all his clothes, and how can Jesus ask the heavenly Father to forgive them? आणि मग लोक असं विचार करत असेल, ह्या येशूला तर वधस्तंभावर टाकण्यात आलं, त्याचे कपडे फाडण्यात आलं, दाढी ओढण्यात आली, तरी हा येशू स्वर्गीय पित्याला कसं म्हणतोय, पिता त्यांना क्षमा कर. In the Old Testament, in the whole Old Testament, you will never see any of the prophets who had been persecuted looking at the people and looking at God and saying, Lord, forgive these people. आणि जुन्या करारामध्ये कुठलाही संदेश का असा नव्हता ज्याला त्रास दिलाय, ज्याचा छळ केलाय आणि तो म्हणतोय स्वर्गीय पिता त्यांना क्षमा कर. It was Jesus, and the second person was Stephen. आणि पहिले म्हणजे ते प्रभू येशू होते ज्यांनी क्षमा करायला सांगितले, आणि दुसरे व्यक्ती म्हणजे स्टीफन. He also spoke the same word. Bible says Stephen was full of the Holy Ghost. आणि बायबल सांगते की स्टीफन पवित्र आत्म्याने परिपूर्ण होता. He was full of the Holy Spirit. पवित्र आत्म्याने परिपूर्ण झाला होता. Romans chapter 5 and verses 5 tells us, आणि रोमकरांस पत्र 5:5 मध्ये लिहिले, when God fills us with the Holy Spirit, जेव्हा परमेश्वर आपल्याला पवित्र आत्म्याने भरतो, He fills us with the love of God. आणि तो देवाच्या प्रेमाने पण आपल्याला भरतो. Praise the Lord. Hallelujah. He fills you with the love of God. आणि तो येशू आपल्याला देवाच्या प्रेमाने And भरतो. how He fills you with the love of God? With the Holy Spirit. When the Holy Spirit comes, the spirit of love comes inside. आणि तो कसा आपल्याला प्रेमाने भरतो, जेव्हा तुमच्यावर पवित्र आत्मा येतो त्याच वेळी तुमच्यामध्ये प्रेम पण येतं. Because God is love. कारण देव प्रेम आहे. Praise, you cannot say God is in me and I don't have love. आणि मग तुम्ही असं म्हणू शकत नाही, परमेश्वर माझ्या आतमध्ये आहे पण माझ्या आतमध्ये प्रेम नाहीये. Nobody can say I'm filled with the Holy Ghost
knows, but I don't have the love of God. आणि मग कोणी असं म्हणू शकत नाही मी पवित्र आत्म्याने परिपूर्ण झालोय पण माझ्या आतमध्ये देवाचं प्रेम नाही. Praise the Lord. हालेलुया. कितने लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं? किती लोक पवित्र आत्म्याने भरलेले आहेत. प्रभु का प्रेम से तुम्हें प्रभु ने भरा. प्रभूच्या प्रेमाने त्याने तुम्हाला भरलेलं आहे. Stephen was full of the Holy Ghost. आणि स्टीफन आहे पवित्र आत्म्याने परिपूर्ण झाला. When people were stoning him, जेव्हा लोक त्याच्यावर दगडमार when करत people होते, were stoning Stephen, जेव्हा लोक स्टीफनला he दगडमार lifted करत up his होते eyes and he saw Jesus waiting for him and welcoming him. आणि त्यांनी पाहिलं की स्वर्गामध्ये की येशू त्याची वाट बघत आहे आणि त्याचं स्वागत करत आहे. And as he looked at Jesus, आणि जसं त्यांनी येशूकडे पाहिलं he said, "Forgive them. These people don't know what they are doing." आणि स्टीफन म्हणाला त्यांना माफ कर कारण त्यांना कळत नाही ते काय करत आहेत. When the Holy Spirit comes upon us, जेव्हा पवित्र आत्मा आपल्यावर we येतो become like Jesus. आणि मग आपण येशू सारखे होतो. Praise the Lord. हालेलुया. हम यीशु के जैसा बन जाते आपण हैं. येशू सारखे बनतो. हमारे पड़ोसी से हाथ मिलाइए, बोले जब यीशु आएगा, जब पवित्र आत्मा आएगा तुमको यीशु के जैसा बनाएगा. आणि मग बाजूच्याला हात मिळवून म्हणा जेव्हा पवित्र आत्मा येईल तेव्हा तो तुम्हाला येशू सारखा बोलो, 2 या 3 लोग को बोल सकते हैं आप. दोन तीन लोकांना बोलू Praise the Lord. शकतो. हालेलुया. Give a mighty clap for my Jesus. जोरदार 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 Mighty clap for जोरदार my Jesus. जोरदार. When the Spirit of the living God will come upon you, He will make you like Jesus. You'll be filled with love. आणि जेव्हा जिवंत देवाचा आत्मा तुमच्यावर येतो तेव्हा तो तुम्हाला प्रेमाने भरतो. Praise the Lord. हालेलुया. Forgive them, O God. क्षमा कर त्यांना स्वर्गीय Now, पिता. not this forgiveness that Jesus is talking about. आणि ह्या क्षमेविषयी जो येशू म्हणत आहे It is not only for the people who were beating him or spitting on him and doing all kinds of evil to him, but this was the forgiveness of the whole world. आणि ही जी क्षमा आहे ना ज्यांनी त्याला मारलं ज्यांनी त्याला भोसकलं ज्यांनी त्याचे कपडे फाडले फक्त त्यांच्यासाठी नव्हती तर संपूर्ण जगाच्या पापासाठी होती. Praise the Lord. हालेलुया. In the book of Hebrews chapter 9 verses 22 Bible says, आणि इब्री पत्र 9:22 मध्ये बायबल सांगतं it says in the whole Old Testament in the law, आणि नियमशास्त्रामध्ये everything was performed through the blood. आणि सर्व काही रक्ताद्वारे पूर्ण केलं जायचं. Everything in the Old Testament. Can you read it? नियमशास्त्राप्रमाणे रक्ताने बहुतेक सर्व काही शुद्ध होते. Everything has been sanctified by the blood, even in the Old Testament. आणि जुन्या करारामध्ये रक्ताने सगळं काही शुद्ध होतं. And it says, without the shedding of blood, there is no remission for sin. आणि इथे म्हटलंय आणि रक्त ओतल्या वाचून पाप क्षमा होत नाही. There is no forgiveness of sins. आणि पापांची क्षमा नाहीये रक्ताशिवाय. Without the blood, the sin cannot be washed away. आणि रक्ताशिवाय पाप धुतलं जाऊ शकत नाही. So while Jesus was on the cross, while Jesus was dying on the cross, it was not for those few people that were standing around him, but Jesus died for the people who lived before him, who lived during his time, and those who will live after him. आणि येशू जेव्हा वधस्तंभावर होता त्याच्या आजूबाजूला 100-200 लोक होती त्यांच्यासाठी नाही तर येशूच्या आधी जे जन्मले होते येशूच्या नंतर म्हणजे जो शेवटचा माणूस जन्मणार आहे तोपर्यंत सगळ्यांच्या पापांची क्षमा केली. Praise the Lord. हालेलुया. जितने भी लोग यीशु मसीह के आने से पहले जितने भी लोग का तारण हुआ है जो स्वर्ग में है वो भी यीशु के लहू के द्वारा ही स्वर्ग में है. आणि येशूच्या आधी ज्यांचं तारण झालेलं आहे जे स्वर्गामध्ये आहे, त्यांचं पण तारण येशूच्याच रक्ताने झालंय. Praise the Lord. हालेलुया. Even the people who lived before Jesus was born, आणि जी लोक येशूच्या जन्माच्या आधी जे होती आधी जन्माला आलेली they have not been saved by the blood of the animals. ते प्राण्याच्या रक्ताने त्यांचं तारण नाही झालं. They are saved by the blood of Jesus. ते लोक येशूच्या आधीची पण लोक येशूच्याच रक्ताने शुद्ध झालेली आहेत. Praise the Lord. हालेलुया. How do I say that? मी असं कसं म्हणतो Because Bible tells us before the foundation of the world, the lamb was already slain. कारण जगाच्या स्थापनेपूर्वी कोकरा जो आहे तो वधला होता. आमेन. Praise the Lord. हालेलुया. दूसरी बात परमेश्वर जो है he is outside the time. आणि जो परमेश्वर आहे वेळेच्या बाहेर आहे तो. We are living in time. आपल्यासाठी वेळेची मर्यादा आहे. So whatever God says, according to God, it is already done. आणि जे काही देव म्हणतो देवाप्रमाणे ते आधीच झाले.
Praise the Lord. Hallelujah. But for us it is the matter of time. पण आपल्यासाठी वेळ महत्वाची आहे. हमारे लिए टाइम मैटर ऑफ टाइम, हमारे टाइम के हिसाब से होता है, लेकिन परमेश्वर के नजरों में ऑलरेडी हो गया है. आणि आपल्याला काय होतं, आपल्या जीवनामध्ये वेळेनुसार होतं, पण Praise- येशू परमेश्वरासाठी ते आधीच झालेलं आहे. Praise the Lord. हालेलुया. हमारे लिए शैडो था, लेकिन परमेश्वर के लिए सच्चाई था. आणि आपल्यासाठी ते सावली होती, पण परमेश्वरासाठी ते सत्य होतं. कितने लोगों को समझ में आ रहा है? किती लोकांना So कळतंय? nobody can stand before God without the blood of Jesus. आणि मग कोणीही देवासमोर रक्ताच्या शिवाय उभं राहू शकत नाही. So the Old Testament, people who were saved, the saints and the prophets that were saved, they were all saved by the blood of Jesus. आणि येशूच्या पहिले जे संदेष्टे होते, ज्यांचं जे तारण झालं होतं, ते सर्वांचं तारण येशूच्याच रक्ताने झालं होतं. Nobody can stand before God without the blood of Jesus. आणि येशूच्या रक्ताशिवाय कोणीही देवासमोर उभा राहू शकत नाही. Praise the Lord. Hallelujah. And the last man that will ever live on this earth, आणि शेवटचा माणूस जो पृथ्वीवरती जगणार आहे, everyone are washed by the blood of that same Jesus, by the blood of Jesus. आणि सगळ्यांचे पाप त्याच येशूच्या रक्ताने धुतले जाणार आहे. Praise the Lord. हालेलुया. Without the shedding of blood, there is no remission for sin. आणि रक्त सांडवल्याशिवाय पापाची क्षमा होत नाही. Nobody's sin can be washed away without the blood of Jesus. आणि कुणाचेच पाप रक्ताशिवाय धुतले जाऊ शकत नाही. Praise the Lord. हालेलुया. कितने लोगों को समझ में आ रहा है? किती लोकांना So when कळतंय? Jesus came into this world, when the Bible tells us when John saw Jesus walking and coming towards Jordan, he pointed his finger towards Jesus and he says, "Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world." आणि जेव्हा येशू प्रभू नदीकडे येत होते, तेव्हा बाप्तिस्मा करणारा योहान त्याच्याकडे बोट दाखवून म्हणाले, त्याच्याकडे हात करून म्हणाले, पहा देवाचा कोकरा जो संपूर्ण जगाचे पाप हरण करणार आहे. In John chapter 1 verses 29, आणि योहान 1:29 मध्ये बायबल सांगतं, he said, "Behold the Lamb of God पहा देवाचा कोकरा who takes away the sins of the world." तो संपूर्ण जगाचे पाप घेत आहे. Praise the Lord. हालेलुया. I told you there are two things in the Bible. One, in some place it says sins and some place it says sin. आणि अशा दोन घटना आहेत. एक ठिकाणी पाप म्हणाले आणि एका ठिकाणी अनेक पापे असं लिहिलंय. When Jesus took away our sins, he took away the first sin that comes through Adam. आणि जेव्हा येशूने आपले पाप घेतले, जो पहिला पाप आदाम आणि हव्वे थ्रू झालेला, तोही पाप घेतला. See, that means every man that is born into this world is born as a sinner. आणि जो कोणी ह्या जगात जन्मलेला आहे, तो पापी म्हणूनच जन्मलेला कुछ आहे. लोग बोलते हैं बच्चे प्रभु क्या किसका रूप परमेश्वर है? का रूप आहे. परमेश्वर का रूप है. आणि मग काही लोक म्हणतात, जे छोटी लहान लेकरं असतात, ते देवाचा रूप आहे. परमेश्वर का रूप है, देव का रूप है बोलते हैं छोटे बच्चे. देवाचं रूप बोलतात. कितने इनोसेंट दिखते हैं बच्चे लोग. They look so innocent. किती निर्दोष निष्पाप दिसतात ते. One smile is enough to melt the mother and father. आणि एक त्याची स्माईल आई वडिलांना खुश करण्यासाठी पुरेशी आहे. Some parents can't find any fault in their children. आणि मग काही आई वडिलांना मुलांमध्ये एकही चूक सापडत नाही. खुदा के रूप है. आणि देवाचं रूप आहे. But who teaches that child to tell lies? आणि मग त्या लेकराला खोटं बोलायला कोण शिकवतं? मुझे बताओ, आप लोग माँ बाप अपने बच्चे लोग को क्या सिखाते हैं? आणि मला तुम्ही सांगा, जे आई वडील आहात, मुलांना काय शिकवतात? क्या सिखाते हैं? अच्छे बच्चे बनने के लिए सिखाते हैं या बुरे बच्चे बनने के लिए सिखाते हैं? चांगली मुलं बनवायला शिकवता की वाईट मुलं बनायला शिकवता? क्या सिखाते हैं आप लोग? काय शिकवता तुम्ही? अच्छे बच्चे बनना है ना. चांगली मुलं खोटं नाही बनायचं. सांगायचं, चोरी नाही करायचं, बराबर ना. यही सिखाते ना हम लोग. हे शिकवतो क्यों ना आपण. सिखाते हम लोग ये? काय शिकवतो हे? क्योंकि बच्चे लोग के अंदर से आता है चोरी करने का, झूठ बोलने का, मैनिपुलेट करने का. चोरी करणं, खोटं बोलणं ते आतमध्येच आहे. आज तक एक भी माँ बाप ऐसा नहीं, कितना छान है रे, चोरी करायचं थोडा करेल. आणि बोलायचं किसने? आणि कुठल्या अशा आई वडील म्हणाले का, ए बाबा किती चांगला वागतोस रे, कधी 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 खोटं चोरी, बोलत नाही, कधी कधी बोलायचं बाबा. अरे कधी कधी खोटं बोलायचं. कधी कधी खोटं पण सांगायचं. बोल, ऐसा कोई बोलता है? कोण बोलतं का असं आई वडील? क्यों ऐसा नहीं बोलते? का असं नाही बोलत? क्योंकि पाप हमारे अंदर है. कारण पाप आपल्या आतमध्ये आहे. पहला आदम के द्वारा पहिल्या आदामाद्वारे. हर एक मनुष्य ने जो जन्म लिया है, एवरीबडी इज बॉर्न विथ सिन इनसाइड ऑफ हिम. आणि प्रत्येक व्यक्ती जो जन्मलेला आहे, पाप घेऊनच तो जन्मलेला आहे. कितने लोगों को समझ में आ रहा है? किती लोकांना कळतंय? किंग डेविड कहता है, दावीद राजा म्हणतो, इन सिन माय मदर हैज कंसीव्ड. आणि पापातच माझा जन्म झालेला आहे. मग इन सिन माय मदर हैज कंसीव्ड. पापामध्येच माझी गर्भधारणा झाली. पाप के अंदर मेरा जन्म, मां के कोख में था, जब से मैं पापी हूं. आणि आईच्या पोटात असतानाच मी पापी आहे. इस दुनिया में
अगर किसी ने कुछ गुनाह किया तो गुनहगार होता है। आणि या दुनियामध्ये कसं आहे, गुन्हा केला साबित झाला तर तुम्ही गुन्हेगार होता. मुझे कोई गुनहगार नहीं बोलेगा। मला कोणी गुन्हेगार नाही बोलणार. Nobody will call us गुनहगार। कोणी आपल्याला गुन्हेगार But नाही अगर म्हणणार. हमने कुछ गुनाह किया और पकड़े में आ गया, फिर पूरा पेपर में आ गया गुनहगार है। आणि मग गुन्हा केला, पकडलो, सिद्ध झाला तर सांगणार हा गुन्हेगार आहे. If you have not been caught, then you are not a गुनहगार। आणि जोपर्यंत पकडले जात नाही तोपर्यंत गुन्हेगार नाहीये. लेकिन परमेश्वर के नजरों में पण देवाच्या नजरेत हमारे अंदर ही गुनाह है, आपल्या आतमध्येच दोष आहे, हमारे अंदर करप्शन है, आपल्या आतमध्ये भ्रष्टाचार आहे, हमारे अंदर पाप है, आपल्या आतमध्ये पाप आहे, मेरे अंदर ही झूठ है। माझ्या आतमध्येच खोट आहे. जब जन्म हो गया था, जन्म से ही मैं पाप किया इसलिए पापी नहीं है, मैं पापी है इसलिए मैं पाप करता हूँ। आणि पाप केल्यामुळे मी पापी नाही, तर पाप आतमध्ये आहे त्यामुळेच मी पापी आहे. Praise the Lord। Hallelujah। पापी है इसलिए झूठ बोलता हूँ, पापी है इसलिए चोरी करता हूँ, पापी है इसलिए दूसरे को फंसाता हूँ। आणि पापी आहे म्हणून खोटं बोलतो, दुसऱ्यांना फसवतो. Praise the Lord। हालेलुया. Hallelujah। समझ में आ रहा है? So the first thing that happens is God takes away the sins that Adam sinned from us। आणि परमेश्वर काय करतो, आदामाने जे पाप आदामाद्वारे जे पाप आले ते क्षमा करतो. हमारा पुराना जीवन स्वभाव जो है, the nature of sin, the character of sin, आणि पापाचा जो स्वभाव आहे तो काढून टाकतो, वो हमारे अंदर से नष्ट कर देता तो आमच्या आतमधून नष्ट करतो. Praise the Lord। हालेलुया. उसके बाद जो पाप हम करते हैं आणि त्याच्यानंतर जे पाप आपण करतो उसको भी वो क्षमा करता आणि ते पण तो क्षमा करतो. है, और उसका जो रिजल्ट है उसको भी क्षमा करता है। आणि त्याचा जो परिणाम आहे त्याला पण क्षमा The करतो. wages of sin is death। आणि पापाचं वेतन मरण आहे. यीशु ने पाप का वेतन अपने ऊपर ले लिया आणि येशूने पापाची जी मजुरी आहे, वेतन आहे, तो स्वतःवरती घेतला और मुझे नया जीवन दिया। आणि मला नवीन जीवन दिला. हालेलुया. अगर मैं फिर से अगर कोई गलती करता हूँ, आणि पुन्हा काही मी चुका करतो, मेरा हृदय में मैं चाहता हूँ कि मैं कभी गलती ना करूं। माझ्या हृदयात तर मी कधी चुकी नाही I करावी. don't want to sin against him। मला देवाविरुद्ध पाप I करायचं love my नाही. Jesus। I love my Jesus। माझं येशूवरती प्रेम आहे. I don't want to hurt him। मला त्याला दुखवायचं I नाही. don't want to do anything that my Jesus will be displeased। आणि माझा येशू नाराज होईल किंवा त्याला आनंद होणार नाही असं कुठलीही गोष्ट मला करायची नाही. Praise the Lord। See, that is what love is। आणि हे किती इसी को साधारण- प्रेम बोलते हैं ना, आणि यालाच तर आपण प्रेम इसी को म्हणतो. तो प्रेम बोलते हैं यालाच तर आपण प्रेम कि म्हणतो. मैं तुम्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहता मला हूं। तुला दुःख पोहोचवायचं नाहीये. मैं तुम्हारे विरुद्ध गलती नहीं करना चाहता। तुझ्या विरुद्ध मला गलती करायची भले नाही. तुम मुझे देख रहे हो, मुझे नहीं देख रहे हो, मैं फिर भी तुम्हारे साथ लॉयल रहना चाहता हूँ। आणि तू मला पाहू दे किंवा नाही पाहू दे तरी मला तुझ्यासोबत प्रामाणिक राहायचंय. Being loyal is love। आणि प्रामाणिक राहणं हे प्रेम आहे. Praise the Lord। हालेलुया. That is love, that I will not do anything that will hurt my Jesus। आणि अशी कुठलीही गोष्ट मी करणार नाही ज्यामुळे माझ्या येशूला दुःख होईल. In spite of that, if something happens, आणि ह्या असं असून देखील जर काय होतंय, हम इस दुनिया में जी रहे हैं, आपण या जगामध्ये जगत आहोत. कभी कभी हम रास्ते पे चलते चलते फिसल सकते हैं, आणि कधी कधी आपण रस्त्यावरून जाताना आपण घसरू हम शकतो, कीचड़ में गिर सकते हैं। आपण चिखलामध्ये पडू शकतो. लेकिन आदमी कितना भी कीचड़ में गिरेगा, थोड़ा तो दिमाग चलाता है, इधर उधर देख के उठ जाता है वो। आणि मग माणूस बघा ना, चिखलात पडला, इकडे तिकडे बघतो आणि थोडस दिमाग चालवतो. Praise the Lord। हालेलुया. लेकिन हमारा विश्वासी लोग चिकट में गिर गया तो बोलता था काय करायचं पास्टर, मी चिखलात पडलो होता, मी जिंदगी भर इथं बसणार मी आता। चिखलातच घर बांधणार आता. उधर हम लोग दिमाग नहीं चलाते। तिथं मग आपण डोकं नाही चालवत. नेचुरल में नैसर्गिक रीतीने अगर एक आदमी फिसल के गिर गया नीचे, आणि नैसर्गिक याच्यामध्ये जर एखादा माणूस घसरून सबसे पडला पहला चीज वो देखता आजू बाजू में कितना लोग मुझे देख के हंस रहे हैं, आणि मग पहिला बघतो किती लोकांनी बघून हसलंय मला, और कितना भी मार लगेगा तो ऐसा खड़ा रहेगा जैसे कुछ नहीं हो गया। आणि किती लागलं असेल तरी असं उभं राहते की काय लागलंच नाही. और किसने पूछा, कहीं नहीं 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 कुछ सब ठीक है, एकदम फर्स्ट क्लास, कुछ नहीं ठीक है। कोणी विचारलं नाही काय नाही थोडस झालं फिर तर. घर में जाके कुठं कुठं लागलं रे बघ, घर में जाने के बाद आणि मग घरी झाल्यानंतर कुठे कुठे लागलं आपण चेक करतो. दिस इज हाउ वी डू व्हेन वी आर इन द वर्ल्ड। आणि मग जगामध्ये आपण असं करतो. लेकिन हम विश्वासी लोग, पण आपण विश्वासू लोक, अगर हम चिकन में गिरते हैं जर आपण चिखलात पडतो तो यीशु का लहू हमारे लिए है। तर येशूचा रक्त आपल्यासाठी आहे. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. एक मिनट भी बैठना नहीं है। आणि एक मिनिट पण बसायचं नाही. एक ब्रदर मेरे पास आए थे, एक ब्रदर माझ्याकडे आले होते. वो मुझको बताते कि पास्टर मैं दारू पीता हूँ, मुझे इसमें से बाहर निकलना है। आणि ते म्हणाले मला मी दारूचं व्यसन आहे, मला याच्यातून बाहेर मैंने निघायचंय. प्रेयर किया उसके मी लिए। त्यांच्यासाठी प्रार्थना केली.
अगला हफ्ता मेरे पास आया, आणि दुसऱ्या हप्त्यात माझ्याकडे बोला आले पास्टर आपने मेरे लिए प्रेयर किया, उसके बाद दारू बिल्कुल पिया नहीं मैंने, आणि तुम्ही पास्टर प्रार्थना केली, मी दारू प्यायलोच नाही उसके बाद पिया ही नहीं आणि दारू, त्याच्यानंतर प्यायलोच नाही मेरे दारू. को साक्ष्य दिया, बोला धन्यवाद यीशु, आणि त्यांनी साक्ष दिली आणि म्हणाला धन्यवाद मैंने भी येशू. बोला धन्यवाद यीशु. मी पण म्हणालो धन्यवाद येशू. अगला वीक है, बोला पास्टर लेकिन एक बार मैं गलती से मैं नहीं पीना चाहता था, फिर भी पी लिया. आणि मग एकदा पुढच्या हप्त्यात तो आला आणि म्हणाला मला प्यायची नव्हती तरी मी चुकीने प्यायलो. What did I tell him? See, उसको पीना नहीं था, त्याला प्यायचं नव्हतं फिर भी उसने पिया. तरी त्याने प्यायलं. यानी कि आत्मा बोल रहा था नहीं पीने का, शरीर बोल रहा था दारू पीने का. म्हणजे आत्मा म्हणत होता पिऊ नको, पण शरीर म्हणत होता दारू पी. उसके अंदर ही लड़ाई चल रहा था, पियो ना मत पियो, पियो मत पियो, अंदर के अंदर युद्ध हो रहा था. त्याच्या आतमध्येच लढाई होत होती. अगर वो स्पिरिट में स्ट्रांग होता तो शरीर को बोलता अजिबात प्यायचं नाही. आणि तो आत्म्यामध्ये स्ट्रॉंग असता तर आत्मा बोलला असता अजिबात प्यायची नाही. बस से तमें बसा, you can command your flesh to sit in that place. जर आत्मा स्ट्रॉंग असेल तर शरीराला आज्ञा करेल इथेच बस. लेकिन क्या हो गया, कमजोर था स्पिरिट के अंदर, फ्लेश के अंदर स्ट्रांग था वो, आणि आत्म्यामध्ये कमजोर होता, शरीरामध्ये बलवान होता. तो वो वापस जाके दारू को पी ली आणि त्याने एकदा जाऊन परत प्यायला और उसको बहुत दुख हो गया. आणि मग त्याला दुःख झालं. मैंने बोला मत करो, मी म्हणालो ब्रदर चिंता करू तुम्हारा नका, हृदय साफ है, तुमचं हृदय साफ आहे, हृदय साफ आहे. प्रभु तुम्हारा हृदय देख रहा है, प्रभू तुमचं हृदय पाहते, प्रभु तुमको अभिषेक देगा, प्रभू तुम्हाला अभिषेक and देईल दारू तुमसे पूरी तरीके से निकल जाएगा. आणि दारू तुमच्याकडून पूर्णपणे निघून Praise जाईल. the Lord. हालेलुया. Give a mighty clap for my Jesus. जोरदार टाळी वाजवा येशूसाठी. What we learn from here? याच्यातून आपण काय शिकतो? Just because you fall into something, just because you make some mistake, don't sit down over there and just don't keep moaning over there. Rise up from there. Don't sit even for a minute over there. आणि मग याच्यातून आपण काय शिकतो? जरी काही पाप झाले, जरी काही चुकी झाली तर त्या पापामध्ये चुकीमध्ये बसू नका, तर तिथून उठा तुम्ही. यीशु के लहू में सामर्थ्य है. येशूच्या रक्तामध्ये सामर्थ्य बोलो आहे. यीशु के लहू में सामर्थ्य है. बोला येशूच्या रक्तामध्ये सामर्थ्य फिर से आहे. बोलो यीशु के लहू में सामर्थ्य है. येशूच्या रक्तामध्ये सामर्थ्य फिर से आहे. बोलो यीशु के लहू में सामर्थ्य है. येशूच्या रक्तामध्ये सामर्थ्य अपने आहे. आंखों को बंद करके बोलो यीशु के लहू में सामर्थ्य है. डोळे बंद करून म्हणा येशूच्या रक्तात येशू के सामर्थ्य लहू में आहे. सामर्थ्य है. येशूच्या रक्तामध्ये There is सामर्थ्य आहे. power in the blood of Jesus. येशूच्या रक्तामध्ये There is सामर्थ्य आहे. power in the blood of Jesus. येशूच्या रक्तामध्ये सामर्थ्य. Praise the Lord. हालेलुया. Give a mighty clap for my Jesus. जोरदार टाळी वाजवा प्रभू येशूसाठी. There is power in the blood of Jesus. येशूच्या रक्तामध्ये सामर्थ्य आहे. Praise the Lord. हालेलुया. But that does not give us the license to sin. आणि याचा अर्थ असा नाही की आपल्याला परवानगी दिली येशूने, सामर्थ्य आहे ना रक्तामध्ये, पौल जा बोलता है पाप उसका- करत जा. पॉल ऐसा बोलता है, उसका मतलब ये नहीं है कि तुमको पाप करने का लाइसेंस मिल गया है. पौल म्हणतो याचा अर्थ असं नाही की तुला पाप करायला परवानगी मिळाली. Praise the Lord. Hallelujah. पाप करने का बोलना है यीशु क्षमा कर, वापस पाप करने का बोलना है यीशु क्षमा कर, प्रभु तुम्हारा दिल देख रहा है. आणि पाप करायचं आणि प्रभू मला क्षमा कर म्हणायचं, परत पाप करायचं, प्रभू येशू मला क्षमा कर, पण परमेश्वर तुमचं हृदय बघतो. Praise the Lord. हालेलुया. Praise the Lord. God is watching you. देव तुमचं निरीक्षण करत आहे. He knows your heart. त्याला तुमचं हृदय माहिती आहे. Have a clean heart. आणि शुद्ध हृदय असू द्या. A righteous man will fall 7 times. आणि जो धार्मिक आहे तो 7 वेळा पडेल And 7 times he will rise up. आणि 7 वेळा तो उठेल. अगर हालेलुया. बैठेगा नहीं, उठेगा वहां से. तो बसणार नाही तर तिथून उठेल. Praise the Lord. हालेलुया. बोलो मैं वहां पे बैठूंगा ना, मैं उठ जाऊंगा वहां बोला से. मी तिथे बसणार नाही, मी तिथून उठणार आहे. I will rise up 7 times. मी 7 वेळा उठणार 7 आहे. बार उठ जाऊंगा मैं. 7 वेळा मी उठणार हार आहे. मानने वाला व्यक्ति मी नहीं. कधी हार मानणार मैं नाही. विजयी हूँ. मी विजयी Say आहे. I'm more than a conqueror. बोला मी महाविजयी आहे. Praise the Lord. हालेलुया. Jesus was crucified between 2 thieves. आणि येशू प्रभूला 2 चोरांमध्ये टांगण्यात आलं 2 होतं. thieves were there besides him. त्याच्या डावीकडे एक चोर होता, उजवीकडे एक चोर होता. One of the thieves said, आणि एक चोर म्हणाला, he said, if you can save yourself, if you can you save me, he says. तो म्हणाला का माझं तारण तू करू शकतो का? He said, can you save us? Can you save yourself and save us? He was questioning Jesus. आणि तो चोर होता, तो प्रभू येशूला प्रश्न करत होता की तू मला स्वतःला आणि मला वाचवू शकतो का? Save yourself and save us also. तुलाही स्वतःलाही वाचव, मलाही वाचव. But the other thief that was there, आणि पण दुसरा जो चोर होता तो म्हणाला, he said, why do you talk like that? आणि तू असं का म्हणतोस? He said, we are here because we are culprits, we are sinners. तो चोर दुसऱ्या चोराला म्हणाला, आपण पाप केले म्हणून आपण इथे आहोत. But Jesus has not committed any पण sin. या प्रभूंनी काही पाप केलेलं नाहीये. He has not done anything evil. त्यांनी काही दुष्टाई केलेली नाहीये. And when he said that, आणि जेव्हा त्यांनी हे म्हटलं, that other thief looked at Jesus and said, आणि दुसऱ्या चोराने येशूकडे पाहिलं आणि म्हटलं, he said, Jesus, when you are coming back,
remember me also. आणि तो चोर म्हणाला, प्रभु येशू जेव्हा तुम्ही गौरवामध्ये याल तेव्हा माझी आठवण करा. When you come in your glory, remember me. तुम्ही जेव्हा गौरवामध्ये याल तुमच्या, तेव्हा माझी आठवण करा. Jesus said, येशू प्रभू म्हणाले, today you shall be with me in आणि paradise. आज तू माझ्या सोबत त्या नंदनवनामध्ये असशील. Today. आज 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 बोलो, आज आज का दिन तारण का दिन. आजचा दिवस तारणाचा कल दिवस नहीं है आहे. तारण का दिन. तारण काल नाही, उद्या एक महीने नाही, के बाद नहीं है एक तारण. महिन्यानंतर तारण नाहीये. तारण का दिन आज है. तारणाचा दिवस आज आहे. Today is the day of salvation. आजचा दिवस तारणाचा आहे. मेरा चंगाई का दिन आज है. माझा आरोग्याचा दिवस आज मेरा आहे. आशीष का दिन आज है. माझा आशिषचा दिवस आज आहे. आज है. आज बोलो, आहे. आज है. बोला आज आहे. आज है मेरा बोला तारण. माझं तारण आज आज है मेरा आहे. चंगाई. आज माझं आरोग्य आज मला है मिळणार मेरा आहे. आशीष. आज माझं आरोग्य जो मिळणार कुछ आहे. भी प्रभु में है वो आज है. आणि जे काही प्रभू मध्ये आहे ते एक आज साल आहे. के बाद नहीं है. एक एका महीने के बाद वर्षानंतर नहीं है. नाही, एका महिन्यानंतर नाहीये. Today is the day of salvation. आजचा दिवस तारणाचा दिवस आहे. आमेन. Praise the हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. आज प्रभु कार्य करेगा. आज प्रभू कार्य करणार कल आहे. नहीं, उद्या नाही, आज करेगा. आज करणार आहे. Praise the Lord. आमेन. यीशु ने बोला आज. अभी ये पढ़ के बहुत सारे स्कॉलर्स लोग हैं, बहुत कंफ्यूज हो गए. आणि मग जे विद्वान लोक होते ते गोंधळात पडले. बोले यीशु मरने के बाद वो तो नर्क में गया था. आणि येशू मेल्यानंतर तीन तो दिन. नरकात गेला होता. 3 दिन के बाद वहां से चाबी लेके आया. 3 दिवसानंतर तिथून चावी घेऊन फिर आला. उसने वो किल्ली हमारा कलीसिया को दिया. आणि मग ती चावी कलिसियाला दिली. Then how did Jesus tell him today you will be with me in paradise? मग प्रभू येशू असं कसं म्हणाले की आज तू त्या नंदनवनात असशील माझ्यासोबत. क्या है इसका डॉक्ट्रिन क्या है? त्याची शिक्षण काय, शिक्षा काय. Many scholars are confused. आणि मग अनेक जे संस्थान आहे ते ये गोंधळात कौन सा पडले. पैराडाइज के बारे में लिखा है? कौन सा पैराडाइज आणि के मग बारे? कुठल्या नंदनवनाविषयी म्हटलेलं आहे What does this really mean? आणि त्याचा खरा अर्थ काय. Let me tell you. I just told you in the beginning. आणि मी तुम्हाला सुरुवात सांगतो. हम लोग टाइम के अंदर रहते हैं, आपण जे आहे ते आपण वेळेमध्ये राहतो. लेकिन परमेश्वर जो है वो टाइम के बाहर है. आणि परमेश्वर जो आहे वेळेच्या बाहेर आहे. Praise the Lord. You हालेलुया. know, परमेश्वर का सेवक टी.डी. जेक्स कहता है, आणि टी.डी. जेक्स म्हणून जे देवाचे सेवक आहेत वो कहते हैं ते म्हणतात सबसे पहला घड़ियाल जो था सर्वात पहिलं जे घड्याळ होतं किसने बनाया? कुणी बनवलं. The first watch was created by God. आणि पहिलं घड्याळ परमेश्वराने बनवलं. हम लोग ने बाद में घड़ी बनाई. आपण नंतर बनवले. एंड वो कहता है कि पूरा यूनिवर्स जो है वो एक घड़ी है. आणि पूर्ण जी सृष्टी आहे ते एक घड्याळ आहे. घड़ियाल में क्या देखते हैं हम लोग? घड्याळात काय बघतो आपण. सब राउंड रहता ना, सगळं गोल गोल असतं ना घड्याळात. सब गोल घूमता, गोल ही घूमता है सब. सगळे गोल गोल फिरतात ना.